नमस्कार दर्शक बंधु मो ना तपस्विनी। आज आम कथा पुणी इनर चाइल्ड वुंड विषय रे। इनर चाइल्ड वुंड माने अंतः शिशुर क्षत, आम निज भीतर शिशुर क्षत सब आम पूर्वर दुईटा वीडियो रे कथा हो सारी आप भी देखी नियंतु। पूर्व थर आम कथा जे आबांडनमेंट वुंड विषय रे, जे परित्यागर क्षत विषय कथा होते। आज आम कथा ट्रस्ट वुंड विषय रे, माने विश्वासर क्षत विषय रे। तो आसतु जानिबा विश्वास क्षतर लक्षण कौन सब कौन थाए, आम कौन सब आम भितर थिले आम जानिबा जे आम भितर ट्रस्ट वुंड अच्छी बा विश्वासर क्षत अच्छी। ट्रस्ट वुंड रे जहाँ भितर थाए ना ट्रस्ट वुंड से हर्ट हेबाकू डर लगी थाए, माने से आघात पाइबाकू भय लगे। ए माने कहा ऊपर भी विश्वास करते नहीं, ट्रस्ट करते कहा ऊपर भी। प्रथम कथा तो आप निज ऊपर ही विश्वास करते तो आपण बारंबार रास्ता खोजे कि केमिति अन्य ऊपर विश्वास करेंगे ना। आप निज ऊपर जो विश्वास करते ना आप अन्य ऊपर भी विश्वास करते से माने जहाँ भी हूँ आम विषय डीपली रिसर्च न करिकी आम इंट्यूशन रे फील न करिकी आम सांगे सांगे गोटे डिनायल मोड रे आसी जाऊ, जमी आम विश्वास करवा ना आम निज भितर। आम हुए तो आगे किसी सेमती ओपनली न कहीपर किंतु आम भितर आम सब गोटे सटर पकई दो विश्वास करें मु क्या भी विश्वास करी, कारण आम तार मुख्य कारण आम निजको विश्वास करूना। तो ये वुंड जहाँ भितर थाए ट्रस्ट वुंड से माने मुख्यतः विश्वास करते क्या सहजरे विश्वास करते कि विश्वास करने को चाहते भी। तो आउ एमाने बहुत इनसिक्योर भी होते, बारंबार असुरक्षित अनुभव करते निजको, क्या पाखरे माने सेफ्टी फील करते कौन सी जिनस माने सेफ फील करते। एक्सटर्नाल वैलिडेशन भी हमको बहुत दरकार होता है, बहुत अधिक आपको दरकार हुए एक्सटर्नाल वैलिडेशन। एक्सटर्नाल वैलिडेशन माने बाहर लोक मैंने जदि कहे कि हाँ हाँ यहाँ भल कलु, हाँ यहाँ ठीक करिछु, 10 जन जदि कहे आपड़ एमती बारंबार लोक पचारे भी ना से माने जदि बहुत लोक मिसिकी 8-10 जन जदि कहे कि हाँ हाँ ये कामटा तो ठीक करिछु, ये कामटा भल कले आपण, तो सेते बेले ही आपण को निजर वैल्यू को वैल्यू आप निजर वैल्यू रखिए जे आप जो कामटा करेंगे कि आपड़ किसी कला कर आर्ट कि आपड़ कौन कार्य कले कि कार्य करने को चाहते से माने बाहर लोक जदि अधिक लोक जदि वैलिडेशन आपन को दियंती तेबे जाइए आप निजर वैल्यू को बुझे जे हाँ मुझे कामटा ठीक करी, हाँ मो कामर वैल्यू अच्छी, हाँ कामटार मूल्य अधिक अच्छी, सेते बेले ही जाइए आप वैल्यू देवे निजको। तो निजर आइडिया जदि किसी होता है कि कौन गोटे आइडिया आप बाहर करचंती से सब अन्य माने वैल्यू देले ही आप वैल्यू दियंती सब बेले। कहीं एमती करती कारण आप निजको निजे वैल्यू दियंती, निजर कार्य निजर आइडिया निजर आर्ट ये सब को आप निजक ऊपर विश्वास करते ना, से आप निजर कार्य को भी वैल्यू दियंती। मन भर सब गोटे सन्देह रहे, सब गोटे अविश्वास रहे, गोटे असुरक्षित भावना रहे जे काले मु भल करनी कि काले अधिक भल होइनी कि से अन्य माने एक्सटर्नाल वैलिडेशन दियंती कि हाँ भल होइछि, हाँ भल होइछि, सेते बेले जाइए आपण विश्वास करते जे हाँ मु भल करिछि। अन्य लोकंकर मतामत अन्य लोकंकर प्रशंसार बहुत आवश्यक हुए, आपण को बाह्य वैधता दरकार हुए, आपण को माने एक्सटर्नाल वैलिडेशन। बाहर लोक मान अधिक जदि कहले बारंबार कहले ही आपको विश्वास आसब निज उपर, कारण आप निजे ही निजको विश्वास करते, निजे ही निजर कामर निज एफर्टर निज आइडियार निज शुद्धता को विश्वास करते, निजर भावना को वैध मानते वैलिड बोली विश्वास करते। तो आपन को एक्सटर्नाल वैलिडेशन बहुत दरकार हुए। आप निजको डीपली बुझा चेष्टा करंतु, बसिकी भावतु, शांत होगी भावतु कि आपन भीतर एमती अच्छी कि गुण जे आपन को अन्य माने वैलिडेशन देले ही आपन निजको वैल्यू बोली भावती, निजको विश्वास करती, निजर किसी आइडिया एफर्ट सब को विश्वास करती, वैध करती, वैलिड दियंती। जदि अन्य माने दियंती आपन को आप निज विषय रिसर्च करंतु, निज विषय भावतु, जानीपर जदि एमती हुए आपण सहित होउछि तेबे आपण जानीपर जे आपण भितर इनर चाइल्ड वुंड अच्छी, आउ से इनर चाइल्ड वुंड होउछि ट्रस्ट वुंड। ओके,
ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜର ଇମୋସନ୍ସକୁ ଭାବନାକୁ ବୈଧ ଭାବନ୍ତିନି, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭାବନ୍ତିନି, ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜର ଇମୋସନ୍ସକୁ ଡିସଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବେ। ନିଜର ଇମୋସନ୍ସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ। ଡରନ୍ତି ଯେ କାଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ମୋର ଇମୋସନ୍ସକୁ, ମୋ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବେନି କି, ଡିସଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବେ କି, ମୋ ଥଟ୍ସକୁ, ମୋ କାମକୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଡିସଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବେ କି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଡରନ୍ତି ବି ବହୁତ। ଆଉ ଏଇ ଡରରେ ଆପଣ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି କରିପାରନ୍ତିନି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ମନରେ ଡର ରହିବ ନା। ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମାନନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ କାଳେ ଭଲ ଲାଗିବନି କି କାହାକୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି, ଏଇଟା ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନୁହେଁ କି, ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଆଇଡ଼ିଆରୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ଯେଉଁଟା କେହି ବି ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଦେଖିନି କି ଶିଖିନି, ମୁଁ ନିଜେ ବାହାର କରିଦେଇଛି, କାଳେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି କି, ଡିସଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କରିବେ କି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ନିଜର ଇମୋସନ୍, ଆଇଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଇମୋସନ୍ସକୁ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକ କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ନିଜର ପରିବାର ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ, ୱାଇଫ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଅତି ନିଜର ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ନିଜର ଇମୋସନ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଡରନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଇମୋସନ୍କୁ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଜଣେଇବେନି, ନିଜ ଥଟ୍ସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବେନି, ଆଇଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବେନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ବୋରିଂ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ହେବ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ଲାଗିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବେଶୀ, ଆଉ ଅଧିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଅଟକିଯିବ। ଆପଣ କେବଳ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ମେକାନିଜିମ୍ରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି, ନିଜର ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବେନି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ, କୌଣସି କଳାରେ ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ଆଉ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବି କରନ୍ତିନି, ତ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରହିବେ ଯେ ଇଏ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ଆକୁ ତ କିଛି ଆସିନି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ ଏସବୁକୁ ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବେନି, ତାକୁ ବେଶୀ ବଢ଼େଇବେନି, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେନି। ତ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବେ, ଗ୍ରୋଥ୍ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, ଅଟକିଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ବି ଥିବ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର, ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଥିବ, ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ସବୁବେଳେ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଉଥିବ। ଆଉ ଏପରି ବହୁତ ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ନ ଦେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍କୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜକୁ ସଜବାଜ ହେବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍କୁ ଯେହେତୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଡିସିସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ନ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍କୁ, ବିଜନେସ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର କଳାକୃତିକୁ, ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ହିଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି କି ତମ ୱାଇଫ୍ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀକୁ ଅନ୍ୟମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ପରିବାରମାନେ, ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ୱାଇଫ୍ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା ବି କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ହେଉଥିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ଭାବିବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେ ଏମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି।
ତ ଏମିତି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଜବ୍କୁ ବି ଭଲ ଜବ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ତାକୁ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେନି ଆପଣ। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ବୋଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ ବି କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମନ ସେଥିରେ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେନି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଦେଲେନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନଟ୍ ଫିଲ୍ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଅନସେଫ୍ ପିପଲ୍। ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯିଏ ନିଜେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିବେ, ନିଜେ ବହୁତ ଏନ୍ଜାଇଟିରେ ରହୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ। ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି ନିଜେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିରର୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏନ୍ଜାଇଟି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଏସବୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିରର୍ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁକି ବି ମିରର୍ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି, ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି, ସୁରକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି। ବିଶ୍ୱାସ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ କରନ୍ତିନି, ସୁରକ୍ଷିତ ବି ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି, ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତିନି। ବାହାର ଲୋକ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ କରି କହିଦେଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ନୁହେଁ, ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବେନି। ତଥାପି ବି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁକି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି କି ନାହିଁ ଏମିତି କଥା ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣ ନେବେନି। ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ଦେବେନି, ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେନି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେନି, ସୁରକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରିବେନି, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେନି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହୁଏ। ଏ ଜିନିଷ ନା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ସେଫ୍ ନ ରହୁନା, ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଏକା ଫିଲ୍ କରୁ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକା ବି ହେଇଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ହେଲ୍ପ ନ କରିବା, ନିଜ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କାହା ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବାନି ବି। ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ବି କରୁ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅନୱର୍ଦି ଫିଲ୍ କରାଇବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଧୋକା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ, ବହୁତ ଟ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ। ତ ନିଜ ପାଖରେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବା ନା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିବା କି ଇଟ୍ସ ଓକେ, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ କିଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ଏତେ ଡିପ୍ଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଲେଟ୍ ଗୋ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏ ଭାବନାରେ ନ ରହିବା, ଏ ସୁରକ୍ଷା ନିଜକୁ ନ ଦେବା କି ନାଇଁ କାହା କଥା ଶୁଣିକି ମନ ଦୁଃଖ କରନା କି ଇନସିକ୍ୟୁର୍ ଫିଲ୍ କରନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କିଏ, ତ କାହା କଥା ନିଜ ପର୍ସନାଲି ନ ନେଇକି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଫରକ ପକାଇବାନି। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ ନା, ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲୁଟିବାକୁ ଲାଗିବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ମୋ ପାଇଁକି ନୁହେଁ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆମେ ଜଣେ ବାପା ମା ଯଦି ନିଜର ପିଲାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବେ ନା, ଯଦି ସେଇ ପିଲା ବିଷୟରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ କହିଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏମିତି ଖରାପ କାମ କଲା, ତ ସେଠି ବାପା ମା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତିନି, ପିଲାଙ୍କର ସତ ଜାଣନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏକା। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ବୋଲି। ତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁକି ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସେମିତି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଥାଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ନିଜେ ନ ବୁଝିବା, ଆମ ନିଜ ଥଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ନ ବୁଝିବା, ଆମ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆର ଭ୍ୟାଲୁ ନ ବୁଝିବା, ଆମର ଯାହା କଳା ଅଛି ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ନିଜେ ନ ବୁଝିବା, ତ ବାହାର ଲୋକ ଆମକୁ ଯଦି କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଠି
ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁ ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନା, ଆମେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ପରିତ୍ୟାଗ ଆମେ କରିଦେଉ ନିଜକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ସେଫ୍ ନ ରହୁ, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ଯେତେ ସୁଖ ଆମକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ବି, ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉ। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଥିଲା ଲକ୍ଷଣ, ଯେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଏ କ୍ଷତ ଡେଭଲପ୍ କେମିତି ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ଏ କ୍ଷତ ଆସେ କେଉଁଥିପାଇଁ କି ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ଆମ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ନା ଛୋଟବେଳେ, ସେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱୁଣ୍ଡ ରହିଥିବ, ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଛୋଟବେଳୁ, କିମ୍ବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ଜୀବନ୍ତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱୁଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହିସାବରେ। ନହେଲେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଫିଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କନେକ୍ସନ୍ ନଥିବ ତାଙ୍କର। ଜଣେ ବାପା ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥାଏ, ଫିଜିକାଲ୍ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥାଏ। ଫିଜିକାଲ୍ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ, ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲ୍ ଟଚ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ବାପାଙ୍କର ଟଚ୍ ମିଳିନଥିବ, ସେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୋଳେଇ ନଥିବେ, ଯେମିତିକି କୋଳେଇ ନେବା, ଆପଣେଇ ନେବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିନଥିବେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ବୁଝୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ବୋଉ ବୁଝୁଥିବେ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହକ୍ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ କନେକ୍ଟ ନଥିବେ, ଯଦି ଫିଜିକାଲି ଥାଏ ମଧ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇପରିକା ୱୁଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱୁଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ନା, ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥକୁ ଆହୁରି ଲୋ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଥିବେ କି ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଆପଣ ଯଦି କହୁଥିବେ କି ନା ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା କରିନି, ସେ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେଉଁ କାମଟା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ବି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଗାଳି ଦେବେ କି ତମେ ତ କେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିନ, ତମକୁ କିଛି ଆସେନି, ତମେ କେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ବହୁତ କଥା। ଆମ ଗୋଟେ ଢଗ ବି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଯେ ତମ ଦ୍ୱାରା ତ ଖଡ଼ା ବି ସିଝିବନି। ଏମିତି ବି କହନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ସାଧାରଣତଃ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଉଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆହୁରି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥକୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଆହୁରି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ନିଜ ଲୋକ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇଥାଏ ନିଜ ୱାଇଫ୍, ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ନିଜର କେହି ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଡିପ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏସବୁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ କଲେନି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲୁ କଲେନି। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣି ବି ପାରୁନଥିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପୁରା ମାନେ ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥକୁ ଲୋ ହିଁ କରିଦେବା। ସେଲ୍ଫ ୱର୍ଥ ଲୋ ହେଲେ କ'ଣ, କିଛି ଜିନିଷ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା, ନୂଆ କରିବା, ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆପଣ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ଭାବିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜର କଳାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଛି ନା ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁରା କବାଟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ତାକୁ ଜମା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତିନି, ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏହିପରିକା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ମିରର୍ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଥିରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହିସାବରେ କହିବେ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରିବେ। ନିଜକୁ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଅଛି କି, ଆପଣ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ସେଇ ସବୁକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଜମା ଭାବିବେନି ଯେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବ କି ନ ଦେବ। ଯଦି ଭାବିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନ ଭାବିକି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ
ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁ ବି ହେଇପାରେ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା, କିଏ କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି କହିଲା କି ହେ କ'ଣ ଏଇଟା କାମଟା ତମେ ଭଲ କରିନୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗ ଆସିଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଉଣ୍ଡ ଅଛି ଆଗରୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରି କୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁ ବି ଆସିପାରେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆସିପାରେ ଆଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରୁନଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ବହୁତ ଆପଣ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସେ ଆଙ୍ଗର ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍ ବି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ଯେମିତି ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମାନେ ଆପଣ ଲେଟ୍ ଗୋ ବି କରିପାରନ୍ତିନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଫରଗିଭ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମାନେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା। କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କାହାକୁ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିପାରନ୍ତିନି କି ହେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଯିବାକୁ ଦିଅ, ସେମିତି କରିପାରନ୍ତିନି। କାହାକୁ ଫରଗିଭ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ କାହାକୁ ଫରଗିଭ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତିନି, ଲେଟ୍ ଗୋ କରିପାରନ୍ତିନି, କେବଳ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥାଏ, ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଓକେ, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ହାଉ ଟୁ ହିଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉଣ୍ଡକୁ, ଇସ୍ୟୁକୁ କେମିତି ହିଲ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ନା ରୁଟ୍ ଚକ୍ରା, ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ରା, ହାର୍ଟ ଚକ୍ରାରେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ରୁଟ୍ ଚକ୍ରା ମାନେ ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରା, ଯାହାକି ଆମର କଲର୍ ହେଉଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍। ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ରା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରା, ମାନେ ଆମର ତଣ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଚକ୍ରା, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ, ଇମୋସନ୍କୁ, ସେଇ ଚକ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ତାର କଲର୍ ହେଉଛି ସ୍କାଏ କଲର୍ ବା ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଚକ୍ରା, ମାନେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରା, ଯାହାର ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଇମୋସନ୍, ଲଭ୍ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ। ହାର୍ଟ ଚକ୍ରା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ବି ଥାଏ। ତ ଏଇ ଚକ୍ରା ଭିତରେ ବ୍ଲକ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ଏଇ ଚକ୍ରାକୁ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ, ସେ ବ୍ଲକେଜେସ୍କୁ ହଟେଇବେ, ଯଦି ଏଇ ଚକ୍ରାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ବାଲାନ୍ସ ହେବ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହିଲ୍ ହେବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ମିଳେ ନା। ଜୀବନ କେବଳ ଧୋକାମୟ ନୁହେଁ। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଟ୍ରେୟାଲ୍। ଜୀବନ ଏକ ଧୋକା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତିନି। ଜୀବନ କେବେ ଧୋକାମୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ କିପରି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କେଉଁ କଥାରେ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ, ଯେ ମୁଁ କେଉଁ କଥାରେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ନିଜକୁ, ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜ କାମରେ କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ତାପରେ ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କେଉଁ କଥାରେ ନିଜକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଆଗ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରତି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗରୁ ମୋର ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣିନଥିଲି, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି, ଛୋଟବେଳୁ ଡେଭଲପ୍ ବି ହେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ କେହି କହିବାକୁ ନଥିଲେ। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଲେଟ୍ ଗୋ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ପ୍ରତି କ୍ଷତି କରିଛି, ମୁଁ ନିଜ କଳାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦବେଇ ଦେଇଛି, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଲେଟ୍ ଗୋ, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ସବୁ କଥା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ସବୁ ପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଫରଗିଭ୍ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ଗୋ କରନ୍ତୁ। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିଛି, କ୍ଷମା କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିରର ହିସାବରେ ଦେଖୁ। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ମିରର ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେ ତୋ ଭିତରେ ଏଇଆ ଅଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ସହିତ କିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାର ଅର୍ଥ
सी मिरर देखौଛନ୍ତି जे आमे निजको निजे निज सहित विश्वासघातकता करुछे। तो ये गोटे सोल लेवल रे गोटे से माने हेल्प भी आमको करुछंती मिरर देखैकी। तो जदि आमे एटा बुझिजिबा ना आमे अन्य मानकु क्षमा भी आराम से करि परिबा। तो प्रथमे आपण निजको फॉरगिव करिया सिखंतु, अन्य मानकु भी फॉरगिव करंतु, लेट गो करंतु। आउ गोटे उपाय होछि हिल रो उपाय जे आपण पास्ट मेमोरी को भी लेट गो करंतु। जेमति कहली कि पास्ट मेमोरी जहाँ जहाँ सब आपण सहित घटी जाइछि निजे निज सहित करिछंती से सब को आपण लेट गो करंतु। आउ गोटे सबुठारु बढ़िया उपाय होछि ग्रैटिट्यूड पे करंतु, प्रतिदिन करंतु। परमात्मा को ना प्रत्येक दिन आपण जीवन में जहाँ जहाँ सब अच्छी आपण घर बासगृह खाद्य पाउछंती किंबा भल बंधुटे पाइछंती किछि भी निज भितर किछि ज्ञान पाइछंती सबु पाई कि आपण एमती खोजिले बहुत किछि मिलिबो। आपण कौन कौन सब मिली सबू खोजंतु, सबू जिनस पाई कि प्रत्येक दिन परमात्मा को कृतज्ञता जणांतु, ग्रैटिट्यूड जणांतु प्रत्येक दिन। आओ जदि भी हो पारे कौन आप करंतु समस्त प्रति जो मैंने आपको साहाय्य करिसेंती सेमानकु आपण ग्रैटिट्यूड पे करंतु। आउ गोटे उपाय आपण एमती करिपारिबे, आपण प्रत्येक दिन डेली एफर्मेशन करंतु, माने एफर्मेशन दिंतु निजर सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नाल दिंतु, भल कथा कहतु जहाँकि सबकॉन्शियस माइंड रे स्टोर हम। आपण आम जानी ना सबकॉन्शियस माइंड रे जहाँ आम स्टोर करूँ से जिनस आम रियल लाइफ रे अट्रैक्ट करूँ, आम लाइफ रे सबकॉन्शियस माइंड रियल लाइफ रे अट्रैक्ट करे। तो आपण डेली एफर्मेशन करंतु, एमती करें कि आई ट्रस्ट एफर्मेशन करंतु, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट गॉड कि आई ट्रस्ट डिवाइन, आई ट्रस्ट यूनिवर्स एमती करें। नहले आई ट्रस्ट डिवाइन प्लान, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, आई चूज सेल्फ लव, आई चूज सेल्फ लव ओवर सेल्फ क्रिटिसिज्म, नहले आई एम माई ओन सेफ प्लेस, आई एम माई ओन सेफ स्पेस एमती करें। आई ट्रस्ट इन माई ओन एबिलिटी टू हील, टू ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, आई ट्रस्ट माई इनर विजडम एंड इंट्यूशन, आई लेट गो एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ माई लाइफ। एमती आपण बहुत सारा अच्छी आपण ट्रस्ट एफर्मेशन करें, लेट गो एफर्मेशन करें। एमती कले आप सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नाल दौरान जहाँ आप निज लाइफ रे अट्रैक्ट करा चाहते, विश्वास करा चाहते। तो सेल्फ एफर्मेशन बहुत बहुत बढ़िया जिनस हिलिंग पाई कि आपण करंतु। जदि हुए मु नेक्स्ट वीडियो ना ये जो आई ट्रस्ट माने एफर्मेशन ट्रस्ट ओन पाई कि को एफर्मेशन करें बहुत भल हम मुझा नहीं आसबि। ओके, किंतु आपण जमती एतिकी कहले सेतिकी भी करंतु, आपण निजको विश्वास आग दियंतु, अफर्मेशन देके आपण हील कर पारबे निजको। ओके दर्शक बंधु, मोर विश्वास कि समस्त को ए इनफॉरमेशन भल लगी आपण को किसी साहाय्य करिथिबो निश्चित भाव में। एतिकी कहबी कि निजको विश्वास करंतु, निज सहित बसंतु, निज सहित टाइम स्पेंड करंतु, निज विषय रे जानंतु, निजको फॉरगिव करंतु, क्षमा करंतु, लेट गो करंतु, आउ आगो को बढ़ंतु। निज भितर ट्रस्ट वुंड को बाहर करंतु, परिष्कार करंतु, ताकू हील करंतु। एबे रहुछि सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, लाइट एंड हैप्पीनेस।